ਆਪਨੜੇ ਪਿਰ ਨਾਲ ਮੈਂਡਾ ਮਨ ਰਤਾ, ਆਪਨੜੇ ਪਿਰ ਨਾਲ ਮੈਂਡਾ ਮਨ ਰਤਾ, ਆਪਨੜੇ ਪਿਰ ਨਾਲ ਮਨ ਰਤਾ, ਆਪਨੜੇ ਪਿਰ ਨਾਲ ਮੈਂਡਾ 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 ਮਨ ਰਤਾ, ਆਪਨੜੇ ਪਿਰ ਨਾਲ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤ ਰੂਪ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ ਉਰ, ਆਦ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਿਖਿਓ ਅਕਸ਼ਰ ਮਸਤਕ ਧੁਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗਮਗੈ ਤੇਜ ਭੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ, ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ, ਭੰਨ ਮਥਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ, ਲਾਏ ਜਿਤ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਓ, ਕਲ ਜੁਗ ਜਹਾਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ, ਕਲ ਜੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜੁਨ ਗੁਰੂ, ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਲਗ ਮਿਤਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀਨੇ ਠਾਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਬ ਅਨੁਵਾਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਬ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਘਾਰ,
जब कम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावै मार। कहते इस दर ते ना हार के आना है, डिग के सतगुरु जी के दर ते को वड्डा बन के सियाणा बन के नहीं, ते इन्ना डिगना है सतगुरु जी ते भरोसा करना कि सतगुरु चाहे मार चाहे रख, मैं तेरे चरणों च खलोता, मैनू तेरे तो बगैर कोई होर सहारा नहीं। जिन्ना सिदक भरोसे नाल असीं खलोवांगे, उन्नी छेती सतगुरु डिग्गियां नूं चुक के अपने गले लगाउणगे। सतगुरु दा बिरध है, सानू डिगना नहीं आउंदा, वो चुकण लई उतावला हो खलोता है। सानू मंगण दी जात नहीं आउंदी, वो दातां देण लई भंडार भर के खलोता है अठे पैर। 24 घंटे जदों मर्जी उहदे कोल लईए। सतगुरु जी किरपा करन, अंदर श्रद्धा भरोसा सारा कुछ अपना बेगाना वड्डा छोटा छड्ड के केवल ते केवल वो नज़र आउण सतगुरु पातशाह महाराज, ते केवल अपने औगणा की पंड वेख के डिगना आवे। साडे ते सतगुरु दे दरम्यान कोई तीजा मनुख तां की आउणा, तीजा ख्याल भी नहीं आउणा चाहिए। सतगुरु जी कृपा करके कहते ने, ये भी केवल पहली गल है। असीं होइए ते सतगुरु जी कौन दो हस्तियां। कहते जो प्यार बढ़ेगा उदों तेरी अपनी होंद मिट जाएगी, केवल रवे गई वो तू है ही नहीं, तू मन्या है। सतगुरां दे बचन ने, जब कम होते तब तू ना की, अब तू की मैं ना की। जदों मेरी होंद सी उदों तुसी ना आए, जदों तुसी आ गए ते मैं मुक गया, मेरे अंदर कुछ ना रह गया। आओ गुरु सवारियो, सतगुरु जी कृपा करके भट्टां की रचना ते बैठे, अपनी भट्टां की राही सतगुरु गुरु नानक साहब जी की जोत किवें जगत में ठंड वरता रही है, जो बीत जाणगे परताएगे। वो भट्टां ने बड़ा खुल के वो बचन गुरबाणी अंकित किए ने। शिपाल जी ने रखिया, लोग छिप के कोई गल नहीं की, कोई दबे कुट्टी करन, जिवें असानू दुनिया मगर लग के डर जा आउंदा है। सतगुरु की गल करदिआं अपना आप तिवरा छिपाना जा चाहने, कमजोरी हुंदी अपनी, सतगुरु वड्डे नज़र नहीं आउंदे। इस करके पर इस राह ते भट्ट जी कहने कि सतगुरु परमेश्वर नाल तुहाडी बण आवे। इस गल को जिंदगी सब तो पहले नंबर ते रख के माण महसूस करया करिए। सुनो प्यार नाल अज भट्ट जी, मैं बेनती करनी कल भुल गया से, पंचम पिता जी के संबंध अंदर पहले जिहड़े सवैते 12 सन वो कल भट्ट कल सहार जी ने। 13वां सवैया कल भट्ट मथुरा जी का शुरू होया, एक कीता 6 होर ने 7 सवैया विच भट्ट मथुरा जी रब्बी बचन सुनाणगे। फिर अखीर च 2 सवैये कन वो अगले भट्ट दे फिर आप दर्शन करांगे। अज भट्ट मथुरा जी सतगुरु गुरु अर्जन पिता महाराज जी नूं इस रूप विच नहीं वेख रहे। ये माता भन जी दे जायज पुत्र कन, ये सिखां दे केवल एक गुरुदेव कन, ये केवल हरमंदर साहब की सिरजना करने वाले ने नहीं। कह लगे ये तो उन्होंने कृपा की साडे ते, पर इन्ना नहीं दे, वो आप अकाल पुरख वाहिगुरु गुरु अर्जन साहब पिता बन के आए हुए। खुल के कहणगे, कोई छिपा लगा के नहीं। सुनो प्यार के नाल, धन गुरु अर्जन पिता जी के दर से सुरती करके बैठे ने। उन्होंने अंदरों जो सतगुरु दिखाते ने जिन्ना को उन्होंने को बयान कर रहे। इहदा नहीं मतलब भाई सतगुरु की जो गल हो रही बस इन्नी है। ये तो वो तरस करके जिन्हें को समत देंदे कन, जिन्ना को पढ़दा किसी का चुकदे उन्हीं को गल कर देंदा है।
पूरा ते छड्डो एक छिन मात्र भी नहीं असीं कर सकते। वो बेअंत है, आप भट्ट जी दसणगे। सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो उर। कहने लगे सतनाम सदा कायम कहने वाला, सत रूप भाव सत स्वरूप अकाल पुरख वाहिगुरु। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਰਦਾਰ ਚੁੰਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਧਰਿਆ ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਆਏਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਮੁੰਦਾਵਕੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। हमेशा इकट्ठा शब्द आ रहा है। एक सत का अर्थ होंदा है उच्चा आचरण, एक सत का अर्थ होंदा है सच बोलना, एक सत का अर्थ होंदा है सत कहना, एक होंदा है सत का अर्थ वो सदीव काल रहन वाली हस्ती अकाल पुरख वाहिगुरु जी वो सच है। ਹੁਣ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਮਾਣ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਜਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਕਲ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ। ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਤੋੜ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੱਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਚੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆਈਏ। ਇੱਕਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਦੂਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਂਡਾ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਦਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ 5000 ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 5000 ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਏ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਰੁਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸੰਗਤ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਤੁਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਪਈ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ, ਥੱਕ ਵੀ ਗਏ, ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਬਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ, ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ।
नाल महाराज जी के दर्शन टिक गए, पर कुछ संगतां थक बहुत गईयां। उधरों धन गुरु अर्जन पिता महाराज सात मुरादे जे बस्तर पहन मात गंगा नूं लै उन्हां कोल पहुंच के जाके कहंदे, जी तुसीं सतगुरु नानक दे घर चले हो, तुहाडे चों काफी थक टुट गए, तुहाडी सेवा करिए। मुट्ठी चापी करते ने सारी रात, बजुर्गों नूं लोड़ सी बड़ियां असीसां दिंदे ने। नहीं जानते जिन्हां दे दर्शन कर चले कोई आके अज लत्तां ते बाहां घुट रहे ने। नहीं जानते उस सृष्टि का मालक है, मनुखी रूप विच आके साडे कोल रातां नूं साडे विचकार तुरिया फिरदा है। पहचान कोई नहीं पर असीसां दिंदे कन। रात सेव कमा के जदों असीं तुरांगे घरों गुरु गुरु करदे ते सतगुरु राहां विच आ के मिलदे ने, गुरु घर आउण नहीं देंदे। उहदे तो पहला ही उहदे आउण दे ढंग तरीके बड़े कन, शांति दे रूप विच आ जाण, चार खंजू उहदे प्यारां च निकलण दे रूप विच आ जाण, तुहाडे कोलों वाहिगुरू दा जाप सोहणी तरह करवा लैण, तुहाडे अंदर ख्याल उच्चे तो उच्चे पाण। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੀਏ ਜਿਤਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, तू मेरे गुरु के प्यारे आए मिल। कौन ऐहो जिहा प्यारा दाता किधरों मिलेगा। खैर जदों वो प्यारा नाल वाजा मारदा, रात सेवा कीती सवेर कोई गए, जोड़े पिछे लाने कहंदे लाओ इत्थे, नाल तुरे ने कहंदे तुहाडे लई सतगुरु कोलों वध अरदास करके दाता मंगांगे। संगत नूं तोड़ के जोड़ियां विच आप बैठ के जोड़ियां की सेवा करदे। जदों सतगुरु जी के दर्शन नहीं होए, पुछया साथियां तो नहीं पता लगा। बाबा बुढ़ा साहब जी कोल गए, जी तुहानूं तां पता है, अंदरों वेखो सतगुरु किथे ने। दौड़े कहण लगे सतगुरु जोड़े काटियां विच बैठे ने। जदों गए ते उदों जोड़े साफ करी जा रहे ने। धन गुरु अर्जन पिता महाराज गुरु स्वारे सी सतगुरां दा कदे कर दे नहीं सकते हैं, उन्हां दे प्यारां दा उन्हां दी मेहरां दा। असीं ते कहने सतगुरु नहीं सुनदा, क्या करिए। सतगुरु दा बचन साडा मन नहीं सुनदा। ये नहीं कहण दी लोड़, वो नहीं अरदासां सुनदा, वो ते अरदासां छड्ड के वो आवाज़ां मारदा है पर साडा अंदर नहीं सुनदा बचन। ताई ते सतगुरु नूं कहना पैंदा है, इस मन नूं क्या करो, सुन मन मित्र प्यारिया मिल बेला कहते। मिलाउण वाला खड़ा है, तू सुनदा ही नहीं, तू होर ही ख्यालां च पिया होया है। बाबा बुढ़ा साहब दौड़े, संगत नूं पता लगा आए, सतगुरु जी कोलों जोड़ा फड़िया, गरीब नवाब तुसीं तख्तां ते सोभदे हो, तुहाडे सेवक जोड़ियां शोभदे ने, ये की पे करते हो। जोड़ा जदों फड़िया ते साहब कहण लगे, बाबा बुढ़ा साहब तुसीं ना जोड़ा पकड़ो, सिक्ख्या देनी हुंदी है ना। महाराज जी ने कौतक रच लैंदे ने, सानूं दस्सण लई खेड़ रची ऐहो जिहा चोज बनाया ने। कहण लगे तुसां धन गुरु नानक साहब दे दर्शन कीते जी महाराज। गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास, गुरु रामदास साहब जी दे। फिर वेखो कहाँ ये जोड़ा किसी प्राणी का है, उनके जोड़ा धन गुरु नानक निरंकार के चरणों जिहड़े पैंदे सी ओह ने। जदों उस अख नाल वेखिया ते लग्या धन गुरु नानक साहब जी दे जोड़े ने। धन गुरु अर्जन साहब कहण लगे, बाबा जी जदों कोई ओहदे दर ते आउंदा है, वो आप ही संगत विच व्यापक हो के वरतदा है। ताई आखिदा गुरु की सेवा संगत की सेवा और रब की अपनी सेवा है। उसे दिखा दिता है पर्दा चुकिया, रोहित नहीं ना
ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਫੋਲਣ ਬਹਿ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮਾਣ ਪਾਉਣਾ ਜੀਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਬ ਆਪ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਬਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨਿਮਾਣਾ ਕੋਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ, ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ, ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ, ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ, ਮਾਨ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ, ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ, ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ, ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ, ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ, ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ, ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ, ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਾਨ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਤਣੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ, 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 ਮਾਨ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਤਣੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਤਰ ਨਾਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਲ ਲੜਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਲ ਲੜਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਲ ਲੜਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਲ ਲੜਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਲਾਲਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਭੱਟ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ ਔਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਾਤ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਦ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਿਖਿਓ ਅਛਰ ਮਸਤਕ ਧੁਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਇਸ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦਾ ਅਦਬ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗਮਗੈ ਤੇਜ ਭੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਕਹਿ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹੁਕਮ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗਮਗਾ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਤੇਜ ਭੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ ਭੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਇਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਾਰਸ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਰਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਰਸਾ ਕੇ ਪਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਕਨ। ਭੰਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ, ਲਾਏ ਚਿਤ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਓ। ਲਾਏ ਚਿਤ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ। ਇਹ ਮੂਰਤ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਲਾਏ ਚਿਤ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੋ। ਦੋ ਖਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੌਣ। ਜੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਸੁਰਤੀ ਪੱਕੇਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਖਾਰ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਦਾ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ? ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਣਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਲ ਜੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਸਗਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲਗ ਮਿਤਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਖਾਜ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਖਾਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ ਬਿਤਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਜੀ ਪਾਰ ਨੇ, ਤਾਰਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਿਧਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਧਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗ ਲਖੋ ਖਰਨਾਮੇ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੁਖੀ ਕੁੰਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਨ ਜਾਚੋ ਜਗਤਰ ਪਰ ਜਾਨੀਅਤ, ਬਾਸੁਰ ਰਹਿਨ ਬਾਸ ਜਾ ਕੋ ਹਿਤ ਨਾਮ ਸਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭੱਟ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਭੱਟਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਨ ਜਾਚੋ, ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਗਤਰ ਪਰ ਜਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਸੁਰ ਰਹਿਣ, ਬਾਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ। ਹਿਤ ਜਾਕੋ ਨਾਮ ਸਿਉ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਓ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗੋ। ਪਰਮ ਅਤੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰੰਗਿਓ, ਬਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈ ਦੇਖੀਅਤ ਧਾਮ ਸਿਓ। ਵੇਖੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਕੈਸੀ ਰਚੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਕੱਲੇ ਰਾਂਗੇ ਪਹਾੜਾਂ ਚਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਬਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਪਰਮ ਅਤੀਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਰਾਗਵਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਕੋਏ।
वासना के बाहर अंदर कोई वासना नहीं, कोई पकड़ नहीं। वे किसी प्रकार का कोई लालच कोई मोह किसी नाल होवे, पर कहंदे पै देखिए धाम स्यो धाम कहंदे घर नूं, घर विच रह रहे गृहस्थ विच रह के कोई पकड़ कोई नहीं, बैरागवान ने भाव गृहस्थ विच रह बाल बच्चियां विच रह घर घाट विच रह के परमेश्वर के प्रेम विच आप जे ते सानू भी इह कर रहे हैं। असीं तां हुण भी वैसे आखे नहीं लगदे, हर बंदा यही गल कहंदा है। छोटे बच्चों नूं संभाल के जो अपने जोग हो जाएंगे ना, फिर असीं खुल के सिੱਖੀ कमावांगे। जिन्हां ने बच्चों विच नहीं कमाई वो बच्चों नूं वड्डे करके भी कदे नहीं कमाणगे। ये तो मनकुल तरीका हुंदा रब कोलों भज्जण दा, जिहड़ा इह बाकी लाणे बच्ची की शादी कर ला, मुंडा ब्याह ला, थोड़ा पढ़ जाए, थोड़ा काम कार सैट कर ला, प्यारिओ पता तो अगले सवास का कोई नहीं। ये कितों आप अपने आप को रब बना लिया कि इन्ने समय बाद ये करांगे नहीं। सतगुरु कहंदे दुनिया गृहस्थ विच रह के अज तो कहानी शुरू करो, कल ते भी ना आ जाए। गुरे कल आना कि नहीं आना, जे अज ही कह साडे कोल, जे अज नूं पकड़ लिया ते निरंकार ने अज विच भी बख्शा दे के निवाज देना। सानू हुक्म आज मिला शेख फरीद ताकम पूंजड़िया मनो मचिंदड़िया, कहंदे अज मिल सकदा है जे अपने ज्ञान कर्म इंद्रियां नूं रोक लै, पूरा ध्यान अज उहदे को लिया, अज मिलन नूं तैयार। तो खैर भट्ट जी कह रहे ने प्यारे रब की गल नूं तुसीं अगले सालां ते पांदे हो, कुछ महीनों ते पांदे हो। बस जदों ये साडा अंदर कवे ना कुछ महीने ठहर के, सालां दी नहीं गल करदे, कुछ महीने कुछ दिन ठहर के ते साफ वेख सकोगे कि साडे अंदर अज्ञानता की वड्डी रात पई होई है। असीं जान बुझ के रब नूं अजे दूर रखना चाहते, ते जिन्ना दूर रखांगे उन्ने दुखी परेशान होवांगे। तो धन गुरु अर्जन पिता महाराज धाम घर विच रह, फिर कोई वासना नहीं है, परमेश्वर के प्यार विच रंगे कोए, क्योंकि मात गंगा कोल ने धन गुरु हर गोबिंद पिता जी वर्गे पुत्र ने साथ संगत बाप परिवार ने वो सारा कुछ रख के फिर परमेश्वर के प्यार विच रहना कि पकड़ कोई नहीं है। अपर अपरंपर पुरख स्यों प्रेम लागेओ, बिन भगवंत रस नाही और काम स्यों। जिस वाहिगुरु जी का पारावार कोई नहीं पा सकता, अपरंपर जिहदा खद बनना कोई नहीं, कहंदे उहदे प्रेम विच सदा रहना, सदा ही उन्हां दे प्यार विच रह रहे ने, ते उन्हां दे रस तो बगैर किसी होर रस नाल कोई पकड़ ही नहीं, कदे कोई मंग ही नहीं। जिन्हां नूं ओह रस सतगुरु देंदे ने उन्हां दी कदे कोई होर किसी चीज़ नाल पकड़ बन ही नहीं सकदी। जदों साडे कोल अमृत होवे असीं किसी फिक्की चीज़ नूं किवें प्रवान करांगे। वो रस सतगुरु जी दे घरों मिलदा है। सानू हुक्म है ये रचना तू अनरस रात रखी, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए घोरत कितै जिचर खर रस पल्ले न पाए। पर वो खर रस केवल उन्हां दे हुक्म मन के नाम जप के लै सकदे कां। मथुरा को प्रभ सर्ब में अर्जुन गुर, भगत का हेत पाए रहे हो मिल राम स्यों। अधी अधी पंक्ति दे द्वारा दर्शन करते हैं गुरु के प्यारे भट्ट मच्छरा जी कहंदे ने, भट्ट मच्छरा जी कहंदे सर्ब में सर्व व्यापक अकाल पुरख वाहिगुरु ने जेड़े भट्ट मच्छरा जी का बच्चे ने द्वारा अधी अधी पंक्ति पन मथुरा मथुरा को प्रभ सर्ब में अर्जुन गुर। सतगुरु जी के संबंध में वेखो साफ कह रहे धन गुरु अर्जन पिता महाराज सर्ब में सारियां दे विच व्यापक कन सतगुरु जी कहीं प्रभ पहला शब्द अर्जुन और बाद विच भाव अकाल पुरख वाहिगुरु
आप की सर्व व्यापक है। भगत कह हेत पाए रहे मिल राम स्यो। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖੇਤ ਭਗਤੀ ਵੰਡਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਭਗਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਜੇ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਰਪੂਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉਥੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਕਨ। ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਭੈ ਮੁਨ ਇੰਦਰ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਮੁਨੀ ਜਨ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਬਨਵਾਜ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਨ ਵੇਦ ਬਿਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਓ ਹਰ ਜਾਪ ਨਾ ਛਾੜਿਓ ਏਕ ਘਰੀ। ਹੁਣ ਵੇਦ ਬਿਰੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਮੁਨੀ ਜਨ ਦੇਵਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਰਲੇਵਾਨ ਸਨ। ਅੰਤਾ ਕੀ ਪਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਹੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ। ਗਰੀਬ ਸਾਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਣਾ ਵਿਖਾਣ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਕੌਣ ਜੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋ ਵੇਖੇਗਾ ਪਿਰਛੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਸੁਰਭੀ ਤੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹਰ ਕੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਕੇ ਦੇ ਚਾਰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰਤਾ ਕੀ ਫਕੀਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਝੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਖੈਰ ਰੱਬ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰਮ ਪਿਆਲਾ ਕਸਮ ਕਾ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ। ਇਹ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਉਹ ਦਾਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਏ। ਤੂੰ ਭੱਟ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜੁਨ ਮਾਹੇ ਤਰੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਜੋਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵੇਖੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਠ ਮਥੁਰਾ ਨੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਕਰ ਆਪ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਜਾਮਿਆਂ ਚ ਵਰਤੀ ਉਹ ਗੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗ ਔਰ ਨਾ ਜਾਹੇ ਮਹਾਤਮ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਆਨ ਕੀਓ।
जगत के अंदर महातम, जिवें पाठ सुने ना, वखरा ही तम दा हुंदा हनेरा। इस जगत विच ओप हनेरा है, दुनिया नूं कोई नहीं राह लभदा, वो किधर टकरा मारदा, ओदी लई कदी किधर। कहंदे ओ निरंकार ने मेल कीती है, आप अवतार उजागर आन कियो। इत्थे प्रगट हो के सतगुरु आप आ गए ने, कलयुग दा उप हनेरा दूर करन लई, पाप दुखड़े दूर करन लई। तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। आ गए ने, पर भट्ट जी कहंदे उन्हां दे दुख दरिद्र करोड़ा जड़े सन, वो करोड़ा कों दूर चले गए। किन्हां दे? जिन्हां ने इस सतगुरु कोलों नाम अमृत लैके पी लिया। हुण दरिया नदी वगदी होवे, सामने होवे, ते बंदा प्यास नाल तड़फ रहा होवे, ओदे कोल हथ पैर भी काम करदे खाण, ओदे कोल अकल भी खोवे, कमला भी ना होवे, फिर वो पानी ना पीवे, ते उस मनुख नूं की कहना चाहिदा है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਝਿੜਕ ਮਾਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਬਣ ਕੇ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਾਫ, ਤਿਨਕੇ ਦੁੱਖ ਕੋਟਕ ਦੂਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰਹਿਣਗੇ, ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਧਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਤਰ ਜਾਓਗੇ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਗਈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਡਾਢਾ ਪਿਆਰ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਕਮਲੀਏ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਏ। ਇੱਕ ਬਗਾਨੇ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਂ, ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਏ, ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਏ, ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਝੜਕ ਮਾਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਸ਼ੋ ਨੇੜੇ ਤਨ ਕਮਲੀਏ, ਸ਼ੋ ਨੇੜੇ, ਸ਼ੋ ਨੇੜੇ ਤਨ ਕਮਲੀਏ, ਸ਼ੋ ਨੇੜੇ, ਸ਼ੋ ਨੇੜੇ ਤਨ ਕਮਲੀਏ, ਸ਼ੋ ਨੇੜੇ, ਸ਼ੋ ਨੇੜੇ ਤਨ ਕਮਲੀਏ, ਸ਼ੋ ਨੇੜੇ। ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਢੂੰਢੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਢੂੰਢੇ, सब किछ कर मैं बाहर नाही, सब किछ कर मैं बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाखी, बाहर टोले सो परम पुलाखी, बाहर दूर न जाड़ियो,
ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਕੱਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚਿਣੰਗੀ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਂਦੀ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਸਾੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਖੇ। ਇਹ ਪਦਤ ਤੇ ਮਤ ਚੂਕੈ ਰੇ ਮਨ, ਭੇਦ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਬਿਓ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਬਨਵਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਉੱਕ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਮਤ ਚੂਕੈ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਭੇਦ ਬਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਭੇਦ ਬਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਤਛ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕੈ, ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ। ਪੂਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਕੋ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਕੋ ਜੇ ਗਰੀਬ ਅਨਵਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੱਟ ਜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੇ, ਫਿਰ ਐਕੋ ਜੇ ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਵੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਛਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਨੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਰੋਏਗਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਏ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਦੁਖਣਾ ਏ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਉਡੀਕੇਗਾ, ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ 8-10 ਘੰਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 2-4 ਘੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗੇਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਦੋ ਕਦੀ ਜੁੜਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈਆ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੜਾ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਪੁੱਛਣ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।
ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਧਰਨੇ, ਕਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਕਚਰ, ਕਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਆਪ ਰੱਬ ਭੇਜੇਗਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਜੋ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੋਚਣ ਬਹਿ ਆਇਆ ਜੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚਣ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਆ ਜੇ। ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਬਚਨ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, 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 ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਤਨ ਮਨ ਜੀਵੇ ਹਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਤਨ ਮਨ ਜੀਵੇ ਹਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਤਨ ਮਨ ਜੀਵੇ ਹਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਤਨ ਮਨ ਜੀਵੇ ਹਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵੇਖੋ ਅਰਥ ਕੈਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਪਰੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਿਲਦੀ, ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਲਵੋ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਆ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਬਣੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੱਖ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੱਲ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ